أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح الشيخ العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينة النجاة، ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا وسيدنا المجيد رضا أحمد وسيدنا الوليد بدر محمد بن علي وعلى ولد الثاني أبي عبد الرحمن بن الزبير، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أكيد، ثم إلى روح محمد بن عبد الرحمن أعطى الشيخ علي بن عبد الله فارس، ثم إلى روح عبد الله بن أبي حدث، ثم إلى روح علي بن محمد الحفشي، وإلى أرواح ذرية الله من شرك الأرض إلى مغربها، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم الحفيد، ثم الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيد، ثم إلى الحبيب الكل وعبد الكريم بن السكار، وإلى أرواح أهل من شرك الأرض إلى مغربها وأصول المغفور المجددين إليهم أجمعين، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عماتنا عماتنا أخواتنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكفر المثوبة ويضاعف حسناتهم ويحفظهم بجاههم وينفعنا بهم ويزيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة وظاهرها وباطنها كثيرها وصغيرها، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المدين ويطول أعمارنا في صحة وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شفيع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشيانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب بالآذانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منا. هو رحمة المولى تأمل كونه وليفرح واغدو به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستجر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عمدا وكن يرضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من صوبتين إلا أنا في غيرها حتى بروز
زيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله صانا طهره الله حماه ابتره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا أتوانا حتى ننادى ارفع وستطاق يسمع لكونك نتف فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا رجانا وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه عنانا ولسوف يعديك فترضى جل من معد تخاصر عن عطاه نهانا بالله كر الذكرى واسم محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جاء وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت فيه الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يقدر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم سبن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى من شأنه قد تلا عزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالتهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك انكسات أصنام الشرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban falaha anta fatasjud, marhaban wa tunada shafa'atu shafa', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban fa'alaika Allahu shalla, marhaban ma badan nuru wa sha'sha', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban wa bika rahman nas'al, marhaban wa ilahul arshi asma', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil mushaffa ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil mushaffa ya Allah. Ya azim al-man ya Rab ya Allah, shamlana bil Mustafa jma' ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil mushaffa ya Allah. Wa bihi fanzur ilayna ya Allah, hina bi kulli khatama ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil mushaffa ya Allah. واكفنا كل البلايا يا الله، وادفع الآفات وارفع يا الله. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil mushaffa ya Allah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واسقنا يا رب كسنا بحياة حطان يهمع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واختم العمر بحسنى واحسن الركبى ومرجع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلاة الله تغشى من له الرسل تجمع. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشا. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فقر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدها ذبانا. بل بشرت ثويبة سيدها أبا لهب اعتقها فرحانا. لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهانا. وقال ارتدوا
وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. نشأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى عصيانا تعلم عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي حسانا فمشى صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا بهمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن شعة العدل ووقات الحجاب سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا 3 في خفا فأتاه أن استع بما تؤمر به إعلانا عدو الأداء وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأداء فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10
بشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد خجا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارنا الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقولوا Kita lanjutkan ke kajian fikih. Kitab Sabinatun Najah karya Al-Alam Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Akhir pembahasan kita sekarang mensucikan najis. Najis. Macam-macam najis bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan akhir pembahasan kita mengenai macam-macam najis. Najis itu ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Najis mukhaffafah, yang pertama najis mughalladah dulu. Najis mughalladah itu adalah najis yang berasal dari babi atau dari anjing. Kita sudah membahas secara rinci, atau yang beranak dari salah satu dari keduanya. Kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi yang tidak mengkonsumsi selain air susu ibunya dan belum mencapai usia 2 tahun. Dan kita juga sudah bahas secara detail apa maksud dari najis mukhaffafah ini. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah seluruh najis selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah, apapun bentuk najisnya, baik darah atau nanah atau muntah atau bangkai, itu termasuk najis mutawassithah. Pokoknya selain najis mukhaffafah dan mughalladah adalah najis mutawassithah. Dan kita juga sudah bahas termasuk bagian tubuh yang terlepas dari makhluk hidup, maka hukumnya seperti hukum bangkai, walaupun makhluk hidup itu suci. Contohnya yang terlepas dari kambing, umpamanya kakinya patah, lepas dari badan kambing itu, maka hukumnya bangkai.
hukum bangkai itu adalah najis. Begitu juga yang terlepas dari makhluk hidup lainnya, termasuk bulunya. Makanya saya bahas juga di pertemuan yang lalu, kucing. Kucing itu binatang yang suci, bukan binatang yang najis. Tapi kalau bulunya terlepas dari badan kucing tadi, maka bulu itu menjadi najis. Menjadi najis. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu kalau ada bulu kucing yang nempel di pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat, atau ada bulu kucing di tempat sholat kita, atau ada bulu kucing yang menempel di badan kita ketika kita ingin mengerjakan sholat. Nah, ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Siapa yang ingin memahaminya secara rinci bisa melihat rekamannya di Muara Cinta. Hafid selalu rekamannya di channel Muara Cinta. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita sudah membahas apa itu najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Sekarang kita akan membahas cara membersihkan najis ini. Kalau di kitab ini halaman 44 ya. Iya. Faslun al-mughalladhah, najis mughalladhah itu yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi itu tathur bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Lihat, ini ada syaratnya membersihkan najis mughalladhah. Mengapa disebut najis mughalladhah? Seperti yang saya sebutkan, disebut najis mughalladhah karena memang cara membersihkannya itu paling susah. Mughalladhah itu susah, ghalid itu sesuatu yang tebal atau sesuatu yang sulit. Cara membersihkannya susah, makanya dia disebut najisnya najis mughalladhah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Harus pertama terlebih dahulu diguyur dengan air sebanyak 7 kali. Tapi sebelum mengguyur dengan air 7 kali, perhatikan ini yang harus digarisbawahi adalah ba'da izalati 'ainiha, setelah hilang zat najis itu. Jadi terhitung basuhan itu 7 kali setelah zat najis itu hilang. Umpamanya ada kotoran anjing atau kotoran babi menempel di baju kita atau di tempat kita duduk, maka kita harus menghilangkannya dengan 7 kali basuhan. Tapi terhitung 7 kali basuhan itu setelah kita menghilangkan zat najis tadi. Selagi zat najis itu ada, maka bilangan itu tidak termasuk hitungan 7 kali guyuran. Nah, umpamanya ada najis di sini, ada najis mughalladhah di sini, maka terlebih dahulu saya harus mengguyurnya sampai sifat-sifat najis tadi tidak terlihat lagi. Dan najis itu ada apa? Ada rasanya, ada baunya, ada warnanya, sampai hilang bentuk najis tadi itu sudah tidak kelihatan. Baru kemudian terhitung ketika kita guyur lagi, 1 kali guyuran, 2 kali guyuran, 3 kali guyuran, sampai 7 kali guyuran. Makanya ini ditulis, ini yang perlu diperhatikan. Ba'da izalati 'ainiha, setelah hilang zat najis itu. Nah, kalau kita guyur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zat najisnya masih ada, tidak terhitung guyuran. Kalau kita basuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, zat najisnya hilang. Kemudian kita guyur lagi yang ke-7, yang ke-7 itu dihitung baru yang 1. Karena setelah 6 baru hilang zat najisnya. Nah, harus 7 kali guyuran. Tidak boleh kurang dari 7 kali guyuran. Harus 7 kali guyuran. Ihdahunna biturab, salah satu dari 7 guyuran tadi harus dicampur dengan tanah. Tanah apa? Tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum.
Nah, hanya saja pengecualian untuk menghilangkan mughaladah ini. Kalau tayamum kan tanahnya harus berdebu. Tayamum itu tanah yang kalau kita tepuk gini keluar kepulnya, keluar debunya. Pengecualian untuk mughaladah ini tidak harus tanah yang keluar debunya. Boleh tanah yang basah sekalipun diperbolehkan. Yang penting tanahnya tidak tanah yang najis, tidak tanah yang terkena najis, atau tidak tanah yang bekas digunakan untuk tayamum. Jadi tanah yang bisa digunakan untuk bersuci, tanah yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kapan tanah itu dicampur dengan bagaimana cara mencampur tanah dengan air itu? Yang paling utama tanah itu dicampur dengan air, diaduk dengan air di saat kita mau mengguyur bagian tanah yang dicampur dengan air. Jadi ini umpamanya saya sekarang mau mencampur tanahnya dengan air. Yang paling utama tanah itu dimasukkan ke air, dicampur dengan air, kemudian diguyur bersamaan di najis mughaladah tadi. Itu yang paling utama. Boleh juga kita meletakkan tanah di tempat najis tadi setelah hilang zat najisnya ya, meletakkan tanah di tempat najis tadi, kemudian kita guyur, bisa juga seperti itu. Bisa juga kita guyur tempat najis tadi dengan air, baru kemudian tanahnya kita letakkan. Semuanya bisa. Bisa, cara mencampurnya ada 3 cara, tapi yang paling utama mencampurnya tanahnya dicampur dengan air kemudian diguyurkan. Nah, kapan kita mengguyur bagian tanah yang dicampur dengan air tadi? Karena kan ada 7 bagian. Kapan kita mencampurnya? Yang paling utama di basuhan pertama. Di basuhan pertama kita guyur najis mughaladah itu bersamaan dengan tanah. Atau satu basuhan sebelum terakhir, jadi basuhan ke-6. Basuhan ke-6. Ya, basuhan pertama atau basuhan ke-6. Nah, saya kira ini bisa dipahami ya. Baik. Kalau tanahnya terkena najis mughaladah, tanahnya mau kita gunakan untuk campur dengan air tadi, terkena najis mughaladah juga, mana itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Bahkan tanah itu harus diguyur 7 kali langsung. Nah, diguyur 7 kali karena tanahnya juga terkena najis mughaladah tadi. Nah, ini cara menghilangkan najis mughaladah. Nah, kalau ada pendapat yang mengatakan najis mughaladah, itu kan zamannya Nabi Muhammad SAW. Belum ada sabun, belum ada deterjen. Sekarang sudah ada sabun, sudah ada deterjen, kita campur saja dengan sabun. Kalau ulama yang terdahulu menganggap itu tidak sah, harus dicampur dengan tanah. Bahkan pernah di dalam satu kitab atau di dalam satu keterangan disebutkan, pernah suatu ketika seorang dokter berasal dari negeri barat sana, tinggalnya di kota Mesir. Dokter dari negeri barat tinggal di kota Mesir. Dia ini punya tugas meneliti bagaimana cara menghilangkan bakteri yang ada di anjing yang menulari orang-orang yang memelihara anjing. Jadi orang yang memelihara anjing itu sering terkena penyakit itu, terkena bakteri itu, karena mereka cinta sekali dengan anjing kan. Cinta dengan anjing, hampir setiap rumahnya itu ada anjing. Nah, tapi permasalahannya mereka itu banyak yang terkena penyakit ini. Nah, akhirnya dokter ini diperintahkan untuk meneliti bagaimana mematikan bakteri. Dikasih sabun, dikasih zat kimia macam-macam, bakterinya masih hidup terus. Satu ketika dia sudah putus asa. Dia punya teman seorang muslim, itu selalu menyediakan cawan diisi tanah.
buat kalau tidak ada air dia bisa bertayamum di situ, diletakkan di tempat penelitiannya itu. Suatu ketika dia putus asa, dia berdiri, tangannya itu menyentuh cawan yang ada tanahnya itu, jatuh cawannya menimpa penelitian tadi ya, mengenai bakteri yang dia teliti di bakteri anjing. Wah, dia menyesal sekali, rusak penelitiannya selama ini. Tapi setelah itu dia penasaran, dia lihat menggunakan mikroskop, mati bakterinya. Bakterinya itu kena tanah mati. Akhirnya dia, wah ini penemuan yang luar biasa ini. Saya bisa mematikan bakteri anjing, ini murah sekali, ini mana-mana, ini obatnya dari mana-mana. Akhirnya dia keluar ngejar temannya yang muslim, karena di Mesir kan tinggal. Oh, saya telah menemukan penemuan ini. Apa penemuan kamu ini? Saya bisa mengetahui cara mematikan bakteri yang ada di anjing itu dengan mudah. Oh ya, bagaimana caranya? Caranya mudah, cuma diberi tanah, bakteri itu mati. Tanahnya kecampur air kan, itu bakteri mati. Terus saudaranya, temannya yang muslim itu tersenyum. Loh, kenapa kamu tersenyum? Ya, sebelum kamu, Nabi saya itu sudah menemukan itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Bagaimana demikian? Ya, karena Nabi saya mengajarkan kepada saya, kalau terkena najis babi atau najis anjing, basuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ini hikmahnya. Ini hikmah. Orang Islam itu diperintahkan mencari hikmah, tapi dalam menjalaninya tidak usah menggunakan ini. Akal itu digunakan untuk mencari hikmah, mencari pelajaran. Andai kata tidak ada cerita yang saya ceritakan tadi, ya tetap kita harus menjalani itu. Atau andai kata bakteri yang ada di anjing sekarang ini tidak mati dengan tanah, ya, bermutasi umpamanya. Bagaimana ini? Saya harus menggunakan selain tanah, tidak tetap dengan tanah. Kenapa? Itu karena perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ahli fikih itu dalam mengintisarikan hukum ini dia tidak sembarangan. Dia memiliki kapasitas dalam mengintisarikan hukum tadi. Nah, ini cara menghilangkan najis mughalladhah. Kemudian wal mukhaffafah, menghilangkan najis mukhaffafah. Al mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma 'alaiha. Najis mukhaffafah itu bisa menjadi suci bi rasyil ma 'alaiha, dengan memercikkan air ke atas najis tadi. Jadi cuma mengambil air, tidak usah diguyur airnya. Airnya tidak usah dituang ke najis mukhaffafah tadi, tapi cukup kita mencelupkan tangan kita, kemudian memercikkan air tadi ke tempat najis tadi. Syaratnya ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Syaratnya memercikkan air tadi ma'al ghalabah, tetapi air yang dipercikan itu harus airnya harus melebihi jumlah najis tadi. Kalau najisnya segini, najisnya sebesar ini, air yang kita percikan harus sebesar ini. Ini namanya ma'al ghalabah. Apa itu ma'al ghalabah ini? Kalau diterjemahkan apa? Basuhannya apabila dengan muhafah, maka caranya coba percikan air sehingga air menyeluruh. Ini menyeluruh kurang tepat, tapi ma'al ghalabah ini harus melebihi kadar najis tadi. Melebihi kadar najis tadi, syaratnya memercikkan melebihi kadar najis tadi. Yang kedua, wa izalati ainiha, dan percikan tadi menghilangkan zat najisnya. Kalau zat najisnya tidak hilang, maka najisnya tetap ada. Terhitung najisnya tetap ada, tidak sah digunakan untuk sholat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan walaupun zat najisnya itu tidak hilang, tidak masalah. Yang penting kamu sudah memercikan sampai
melebihi kadar najis. Ini pendapat yang lebih ringan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah memercikan air itu sampai melebihi kadar najis dan menghilangkan zat najisnya. Nah, dalilnya pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu diundang makan oleh salah satu sahabatnya, syukuran karena dia baru kedapatan anak laki-laki. Datang Nabi Muhammad SAW. Ketika tiba di rumah sahabat itu, sang sahabat ini membawa anak laki-lakinya untuk ditahnik oleh Rasulullah SAW. Tahnik itu sunnah Nabi ya. Anak yang kecil itu dibawa ke orang soleh atau dibawa ke orang tuanya. Nah, tapi orang tuanya yang ahli zikir, orang tuanya yang soleh juga. Dibawa ke orang tuanya atau ke kakeknya yang ahli zikir atau ke orang soleh, dibawa ditemukan dengan orang-orang soleh itu supaya anak yang bayi itu yang masih suci itu matanya melihat mata orang soleh tadi, dan mata yang lebih penting lagi mata orang soleh tadi melihat bayi tadi. Itu ada pengaruhnya. Nah, itu ada pengaruhnya. Pertama itu. Kedua, itu ada bekasnya. Ada bekasnya. Karena bayi itu hidup dia melihat, dia mendengar, hanya saja banyak yang hilang dari ingatannya ketika dia sudah besar. Tapi di alam bawah sadarnya ada semua itu ya. Di alam bawah sadarnya ada semua. Coba kalau ada bayi, bapak ibunya tengkar terus, itu nanti tubuhnya tidak bagus. Tidak bagus, walaupun dia ini masih kecil kok belum tahu, atau bayi laki-laki ibunya telanjang di depan bayi laki-laki itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ini bukan benda mati ini. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Itu terekam di bawah sadarnya. Makanya bayi itu harus kita perlakukan dengan baik. Nah, dipertemukan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kecil harus dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, karena nanti ketika dia dewasa bekas pertemuan itu ada di dalam dirinya, minimal akan menjadi perisai bagi dirinya ketika ada hal-hal yang mengganggu dia, menggoda dia, menarik dia untuk ke jalan yang tidak baik. Pertemuan itu apa yang dia lihat dan penglihatan orang soleh itu kepada dirinya itu akan menjadi perisai bagi diri dia itu. Kemudian tapi nasibnya bagi sahabat ini ya, orang solehnya ini pemimpinnya orang soleh, dia dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Kemudian ditaknik. Taknik itu Nabi mengambil sejumput kurma, ujungnya kurma itu sedikit, kemudian dilumat oleh Rasulullah SAW dengan giginya, dengan mulutnya, dilumat oleh Rasulullah sedikit saja. Kemudian diambil oleh Rasulullah bercampur dengan air ludahnya. Jadi bukan kurmanya saja, tapi kurma yang bercampur sudah bercampur dengan air ludah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimasukkan ke mulut bayi tadi. Untuk apa? Untuk cari berkah. Jadi cari berkah itu ada. Nah, orang zaman sekarang ini baca hadisnya ini kepalanya kemana ketika membaca hadis itu? Orang cari berkah, syirik, ini syirik, segala syirik, semua syirik. Dan itu cari berkah air ludahnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu. Nah, kalau sudah ludah mereka ini pertama kali, ludahnya bayi sahabat itu pertama kali ludahnya bercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira besarnya ada hafal Quran bagaimana mereka? Tidak bertutur kata dengan baik bagaimana mereka itu? Nah, wah, nasibnya beruntung bayi di masa Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah mentahnik bayi sahabat tadi, digendong oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi itu rahmat, Nabi itu penuh dengan kasih sayang dan cintanya. Di antara orang yang rahmat itu, orang yang
hatinya itu penuh kasih sayang, itu di antara ciri-cirinya kasih sayang terhadap anak kecil terutama. Karena anak kecil itu masih belum ada dosanya. Anak kecil itu masih fitrah. Dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya seperti apa tidak ada hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu dia sangat cinta sekali, makanya di dalam riwayat itu Nabi itu sering guyonan dengan anak-anak kecil, guyonan dengan cucunya, kuda-kudaan Rasulullah SAW gitu ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu menunggangi punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas itu pernah masuk, loh Nabi ini orang besar ini ya, kuda-kudaan sama cucunya Hasan dan Husain itu menunggangi punggungnya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Anas, ni'mal markub berarti. Wah, seumur hidupku ini tunggangan yang paling hebat yang aku lihat ya ini, kata dia. Tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, wah ni'mal rakib hada. Dan sebaik-baik penunggang dua cucuku ini, kata Rasulullah SAW. Nabi juga main dengan anak-anak di jalan itu Rasulullah. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu kalau jalan ada anak-anak sedang main, Nabi itu dari belakang matanya disekap gitu oleh Rasulullah SAW. Terus memberi isyarat ke teman-temannya, suruh tanya siapa yang menyekap kamu. Nah, teman-temannya tanya, siapa yang menyekap kamu? Kata yang disekap oleh Nabi ini, wah kamu tidak usah ngasih tahu, saya sudah tahu yang menyekap saya ini Rasulullah SAW. Tahu dari mana? Ya dari wanginya, katanya. Karena Nabi ini seluruh tubuhnya wangi. Pakai minyak wanginya itu bukan karena dia perlu wangi, karena dia sudah wangi, tapi dia suka dengan pewangian, tapi tubuhnya sudah wangi. Dalam riwayat disebutkan anak yang disekap Rasulullah itu waktu jalan pulang, ayah ibunya ini langsung kebingungan. Di rumah itu, waktu anaknya datang, ayah ibunya kebingungan, siap-siap membersihkan rumah. Karena anaknya semakin dekat rumahnya, dia sangka Rasulullah itu mau masuk ke dalam rumahnya. Jadi bau wanginya ini sampai semerbak. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi di Rawdat Sintutura, kalau dia jalan itu ta'attaratit turuqu wal manazil. Kalau Rasulullah jalan itu, jalan yang bekas dilewati Nabi itu langsung orang tahu. Ini Nabi baru lewat sini. Tempat yang baru disinggahi Rasulullah SAW itu orang langsung tahu. Nah mudah-mudahan tempat kita ini disinggahi oleh Rasulullah. Nah, biar kita mencium aroma wanginya Nabi Muhammad. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahad. Kata Habib Ali, dan melalui aroma mengenang Nabi itu, setiap majelis itu juga akan wangi dengan aroma mengenang Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya ini anak ini pulang, ibu sama bapaknya bingung. Masuk ini anak, loh kamu yang datang? Kata dia, iya. Kok wanginya Nabi Muhammad? Kata dia, karena tadi tangannya Rasulullah ini nempel di mata saya. Dalam riwayat itu disebutkan ayah ibunya ini 3 hari nyiumi mata anak ini, diciumi sama ayah ibunya. 3 hari bau wanginya tidak hilang-hilang. Lebih dari minyak wangi mana yang 3 hari tidak hilang? Minyak wangi Rexona saya baru keringetan sedikit ya sudah bau kambing. Kayak itulah aromanya Rasulullah SAW ini lain. Jadi makanya Nabi itu basyaran dagal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nah kita lanjutkan lagi nih ceritanya ini, kembali ke Khofafah ini. Digendong oleh Nabi ini, setelah ditahnik, waktu mau dikembalikan ke bapaknya, bayi pipis di bajunya Nabi, sedang digendong Nabi. Kalau kita gimana? Biasanya laki-laki ini kan, ada bayi ini, waduh, langsung serahkan ibunya. Walaupun anak kita sendiri itu ya, apalagi laki-laki nih kerjaannya banyak nih. Habis itu mau ke masjid, mau ke majelis, mau ini pipis bayinya, waduh, hadan langsung dia nih, teriak dia, waduh pipis, langsung serahkan ibunya, selesai. Tapi Rasulullah SAW ini waktu bayi itu pipis, bapaknya ini malu, mau direbut sama bapaknya, jangan, biar tuntas dulu pipisnya.
Jangan diganggu orang pipis itu, jangan diganggu kata Rasulullah SAW, biar tuntas. Ayo nanti coba nih suami-suami ini praktekkan, biar tuntas dulu pipisnya. Setelah tuntas pipisnya diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW ke bapaknya. Nabi biasa duduk ngobrol, ini ada kencing bayinya nih ya. Waktu dekat waktu adzan, Nabi meminta air di baskom, diserahkan airnya. Nabi kemudian mengambil air tadi, dipercikkan oleh Rasulullah SAW ke tempat kencing bayi tadi. Lalu Nabi bangkit masuk ke masjid sholat. Tidak pakai diguyur, tidak pakai diapa-apakan. Nah, bayinya yang kencing itu bayi laki-laki, belum sampai 2 tahun, belum mengkonsumsi apa-apa selain air susu ibu ini, yang dijadikan dalil kemudian oleh para sahabat. Bayi perempuan mutawasito dan mukhafafah ini ya. Bayi laki-laki sudah mencapai lebih dari 2 tahun mutawasito. Bayi laki-laki belum 2 tahun tapi sudah makan macam-macam, sudah makan pisang, makan ini mutawasito. Itu mutawasito. Nah, ini masuk ya cara menghilangkan najis yang ketiga. Ini yang terakhir nih. Najis mutawasito. Cara menghilangkan mutawasito ini bagaimana? Najis mutawasito ini sebelum kita membahas cara menghilangkannya, di matan ini disebutkan al-mutawasitatu tanqasimu ala isnain. Najis mutawasito ini yang ketiga ini terbagi menjadi 2. Ainiyah wa hukmiyah. Najis mutawasito A ainiyah, najis mutawasito B hukmiyah. Apa itu ainiyah dan hukmiyah? Ainiyah itu kalau kita mau cepat ingat ini ya, tidak lupa-lupa lagi. Ainiyah itu ingat, ain itu artinya apa? Mata. Ainiyah itu najis yang kelihatan. Hukmiyah, hukum itu apa? Hukum. Najis yang dihukumi tapi tidak terlihat. Makanya ini disebutkan al-ainiyatu, najis mutawasithah ainiyah itu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis mutawasithah ainiyah itu adalah najis yang ada laun, ada warnanya, rih, ada aromanya, wa ta'mun, ada rasanya. Ada rasanya. Kalau di sini ada rasanya. Tapi tidak ada orang membilang najis. Tapi itu sudah kita pelajari. Apa yang dimaksud rasa itu sudah kita pelajari. Nanti ditilik lagi di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, jadi intinya najis ainiyah itu, mutawasithah ainiyah itu adalah najis yang bisa dilihat, bisa dicium baunya, atau bisa dirasakan, diraba, atau bisa dicicipi. Itu berarti ainiyah. Tidak kelihatan, tapi aromanya ada, itu ainiyah. Tidak ada aromanya, tapi kelihatan, itu ainiyah. Tidak ada aromanya, tidak ada tidak kelihatan mata, tapi rasanya ada, itu juga ainiyah, namanya ainiyah. Nah, cara menghilangkannya fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Cara menghilangkannya diguyur sampai hilang warnanya, baunya, rasanya. Nah, cara menghilangkannya. Jadi gampang toh? Cara menghilangkannya seperti itu. Nah, tapi najis itu ada namanya ta'assur dan ta'adzur. Ta'assur, ta'adzur. Jadi bagaimana saya menghilangkan najis? Ta'assur itu apa? Najis yang sulit dihilangkan.
Ada juga ta'adzur. Kalau ta'adzur bukan sulit lagi, najis yang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Nah, melalui pembahasan khusus ini ya, ta'assur sama ta'adzur. Najis yang sulit dihilangkan, najis yang tidak bisa dihilangkan. Mudahnya kalau najis ainiyah, ambil air, guyur, kucek 3 kali. Jadi caranya kalau di dalam fikih dikucek gitu ya. Kucek itu apa bahasa Indonesia? Gosok gitu ya. Digosok dan dicubit pres. Digosok dan dipres. Itu 3 kali. 1, 2, 3. Hilang sudah selesai. Kalau sekali hilang sudah. Sekali hilang sudah. 2 kali hilang itu namanya selesai. 3 kali belum hilang itu namanya najis ainiyah yang susah dihilangkan. Nah, kalau susah dihilangkan ini bagaimana? Kalau susah dihilangkan, lihat dulu. Nah, lihat dulu. Kalau hanya tertinggal baunya saja, aromanya saja, rasa sama warnanya tidak ada, dimaafkan. Dimaafkan. Ini kalau mic-nya tidak saya gini kan kedengeran tidak yang di? Hah? Beneran? Hafid biasanya ngasih ini pegel saya pegangan terus. Kalau hanya kehilangan, kalau cuma tertinggal rasa, tertinggal aromanya saja dimaafkan. Tapi setelah dicoba ya 3 kali. Atau tertinggal warnanya saja dimaafkan. Dimaafkan. Islam ini enaknya ya, gampangnya luar biasa ya. Tertinggal warnanya saja dimaafkan. Tapi kalau tertinggal aroma sama warnanya tidak dimaafkan. Usaha. Nah, usaha. Atau tertinggal rasanya saja tidak dimaafkan. Rasa ini menunjukkan najis itu masih sangat eksis, jadi kuat. Nah, sekali lagi kalau mau tahu rasa, nanti kembali ke pembahasan tentang air. Ini sudah kita bahas nih beberapa bulan yang lalu sudah. Ya. Nah, jadi bagaimana bisa menggunakan sabun? Boleh dibantu menggunakan sabun sampai warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya juga hilang. Nah sekarang kalau sabunnya tidak tersedia, sabun tidak ada di sekitar saya, kamu harus nyari sabun tadi sampai batas haddul haud dan haddul qum, batas teriakan dan batas dekat seperti yang sudah kita pelajari di bab tayamum. Apa itu Ustaz? Ya lihat lagi nanti gitu ya. Tayamum nanti kalau saya jelaskan semua lagi di sini ulang lagi. Nah, batas teriakan itu berapa meter, batas dekat itu berapa meter, kamu harus nyari di sekitar situ. Kalau di sekitar situ tidak ada, atau kamu tidak punya uang untuk membeli sabun, nah itu masuk ke peringkat berikutnya, ini ta'adzur. Najisnya tidak bisa dihilangkan, karena hilangnya baru bisa dengan sabun, tapi kamu tidak punya sabunnya. Umpamanya pandemi mau beli sabun tidak bisa ya, tidak bisa keluar. Nah, kalau ta'adzur kamu tidak bisa menghilangkan, maka dimaafkan juga. Dimaafkan sampai kamu bisa menghilangkan najis itu. Kalau yang namanya dimaafkan itu, berarti itu tetap dihukumi najis. Sampai kamu bisa menghilangkan najis itu, ketika kamu mampu membeli sabun atau alat yang bisa menghilangkan najis itu, maka itu kamu harus melakukan. Kalau kamu mampu membeli sabun untuk menghilangkan najis itu, kamu kemudian diam saja, kamu pakai baju itu tidak salah, karena sudah tidak dimaafkan lagi. Nah, waktu dimaafkan itu saya sholat pakai baju itu, boleh nggak? Boleh, dimaafkan. Nah, ketika saya sudah nemu sabunnya, sholat yang saya gunakan dengan baju ini perlu diulang enggak? Tidak perlu diulang. Namanya dimaafkan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami.
Nah, ini cara menghilangkan najis mutawasithah ainiyah. Terakhir najis mutawasithah al-hukmiyah. Najis mutawasithah al-hukmiyah ini allati la launa wala riha wala ta'ma. Najis yang tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, tidak ada rasanya. Tapi najis. Bukan najisnya tidak ada loh. Najisnya ada, tapi panca indera kita tidak bisa mencapai najis tadi. Hidup kita tahu, jadi bukan kayaknya. Kayaknya di sini ada najis, itu tidak ada hukumnya. Itu was-was gitu ya. Di dalam Islam itu kita tidak boleh beribadah di atas keraguan, tidak boleh. Sepertinya tadi ada yang memercik, sepertinya itu nggak ada hukumnya, sepertinya. Atau di jalan kita kena air, najis apa enggak nih? Kamu nggak punya kewajiban buat meneliti ini air ini najis atau tidak. Sayyidina Umar itu pernah jalan dengan temannya, tengah-tengah jalan ada orang itu membuang air dari tingkap atas itu. Tidak kelihatan kena temannya Sayyidina Umar. Berhenti, ini orang terus teriak, yang buang air itu di atas, ini airnya najis atau suci? Kata Sayyidina Umar, mulut kamu ini yang najis. Yang najis itu pertanyaan kamu itu. Islam itu tidak mewajibkan kamu sampai seperti itunya. Tidak usah pakai meneliti sampai busuk-busuk itu, teliti itu, akhirnya kamu pusing sendiri nanti akhirnya. Sudah ini ada bau najisnya enggak? Tidak ada bau najisnya, tidak ada indikasi itu najis, sudah bismillah, gunakan untuk sholat. Nah, itu namanya was-was kalau orang seperti itu. Nah, yang diperintahkan kita itu kalau mau makan itu harus teliti. Itu namanya was. Orang yang was-was, orang yang terlalu berhati-hati, bukan berhati-hati ya. Orang yang terlalu jelimet berhati-hati dalam kesucian, dalam sholat itu setan, was-was. Wudu, nawa itu sampai merah mukanya itu ya. Mau sholat, Allah Akbar, tidak sholat, itu setan. Itu kamu bukan orang warok. Tahu orang warok? Orang warok itu orang yang punya sifat hati-hati dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu bagus. Tapi kalau dalam hal wudu, dalam hal sholat, itu bukan warok, itu setan. Was-was. Kapan kita ini hati-hati kita dihitung warok? Hati-hati urusan yang masuk ke perut. Itu baru warok. Mau makan, hati-hati dulu. Ini makanannya siapa? Jelas sudah ini makanan halal atau tidak? Menerima keuntungan. Ini keuntungan ini halal atau tidak? Ini orang warok namanya. Dan ini orang warok. Nah, orang zaman sekarang makan nggak mikir, jual beli nggak mikir, giliran sholat, setan semua dia ya. Jual belinya setan, sholatnya juga setan. Sholatnya juga diganggu setan, hidupnya diganggu setan. Nah kalau tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada aromanya, contohnya, umpamanya ini 2 hari yang lalu kain saya ini ada najisnya, Pak. 2 hari yang lalu kain saya ini ada najisnya, tapi tidak langsung saya suci. Saya letakkan begitu saja, 2 hari ngabar itu, muak najisnya. Sudah tidak ada lagi warnanya, tidak ada aromanya, tidak ada. Najisnya masih ada enggak? Ada. Sudah kamu cuci belum? Belum. Ya itu najis. Berarti kamu yakin ini ada najisnya, tapi najis itu sudah tidak bisa dicapai lagi oleh panca indera kami. Nah ini cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya seperti ini paling gampang. Cukup yakfika jarhil ma 'alaiha, cukup kamu mengguyurkan air di tempat najis tadi yang kamu ingat beberapa hari yang lalu. 1 kali guyuran suci. Karena najisnya memang sudah tidak tersisa sebetulnya, tapi najisnya masih ada. Nah ini
bagaimana cara menghilangkan najis mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Nah, saya kira sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut ke bab berikutnya, bab haid. Wah, ini bab haid ini bab paling pusing ini. Nah, yang bahas laki-laki tidak haid, yang perempuan tidak pernah belajar haid. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kita tentang perkara agama dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendapat nasihat dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna fil mustafa rasuli nahda bi kulli sudi bil mustafa rasuli nahda bi kulli sudi bil mustafa rasuli nahda bi kulli sudi salla wa sallam rabbi alaihi adal haddi wa alihi wa sahbihi idada tarshis suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh.